गुरुद्वारा प्रभ वाह मिलने का चाओ सेवा सिमरन गुरु सुसाइटी लम्मा जटपुरा दा वाह धार्मिक उपराला। आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी भट्टां दे सोइयां दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज सतगुरां दी भट्टां वल्लों बड़े प्रेम दे नाल सतगुर दी नज़र दी प्राप्ति करन वास्ते पातशाह दी वडियाई कर रहे हैं। अज दे पावन शब्दां द्वारा आपां नूं समझा रहे हैं, नानक नाम निरंजन जानो कीनी भगत प्रेम लबलाई। कि सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज उन्होंने उस अकाल पुरख वाहिगुरु जो निरंजन है, माया मल तो रहत है, उस दे नाम नूं जानिया कि धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी पातशाह संसार दे अंदर आई नाम नूं प्रगट करन वास्ते गुप्ता नाम प्रगटिओ विच कलयुग घट घट हर भरपूर रहिया। नाम रतन तिन्ना हिरदे प्रगटिया जो गुर शरण आई भज पिया। जो अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम दी वडियाई सारे धर्मां दे ग्रंथां दे अंदर कीती गई, सगों इह सानू हुक्म कीता गया, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली खुशियां। कि परमेश्वर दे नाम तो बगैर बाकी जिहड़ियां गल्लां ने वो सारियां खुशियां ने। उस मालिक दे नाम दा भेद दिता। सतगुरु पातशाह ने समुची मनुखता नूं जो मन की शांति वास्ते मालिक दे नाम की प्राप्ति वास्ते शरीर करके बहुत कठिन तप कर रहे थे। पहाड़ां ते चढ़ जाना, पुट्ठे लटकी जाना, दरख्तां दे उपर अपने आसन बनाने, बहुत मन हट करके मेहनत कर रहे सी परमेश्वर दे नाम की प्राप्ति करने वास्ते। बहुत तप करने पैंदे, बहुत यतन कर रहे सी। ते पातशाह गुरु नानक साहब महाराज जी घर ने सानू ये भेज दिता कि गुप्ता नाम प्रगटिओ विच कलयुग घट घट हर भरपूर रहिया। जो उस मालिक का नाम हरेक शरीर के अंदर है, नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। और सतनाम दा सानू भेद दिता ते हुक्म किया गया कि गुप्ता नाम प्रगटे विच कलयुग घट घट हर भरपूर रहिया। गुप्ता नाम वरते विच कलयुग घट घट हर भरपूर रहिया। नाम रतन तिन्ना हिरदे प्रगटिया जो गुर शरण आई भज पिया। बई है हरेक शरीर दे अंदर ही प्रगट किहड़े हिरदे दे अंदर होवेगा जिहड़ा गुरु दी शरण दे अंदर आवेगा। इसे करके सानू महाराज ने गुरबाणी अंदर ही भेज दिता कि इस अपनी काया दी खोज करो। इस पंज भौतिक शरीर के अंदर जो मालिक का नाम है उसकी प्राप्ति करने वास्ते परमेश्वर की भजन बंदगी करो। ते वो भी गुरु की मत लेके गुरु की शरण च आके नाम रतन तिन्ना हिरदे प्रगटिया जो गुर शरण आई भज पिया। अगे हुण समझा रहे हैं, कहते नानक नाम निरंजन जानो कीनी भगत प्रेम लवलाई। जिन्हां ने फिर उस मालिक परमात्मा की भगती प्रेम दे विच भज के करी, क्योंकि बड़ा फर्क है। एक कर्म है बद्धा चिट्ठी जीव भरदा, बद्धा चिट्ठी जो भरे ना गुण ना उपकार। एक कोई भी कर्म है, चाहे आपां संसार की किरत करते हैं, चाहे असीं परमात्मा के नाम का भजन करते हैं, चाहे असीं धर्म के रस्ते चल के कोई सेवा करते हैं, जे तां साडे मन दे अंदर प्यार है तां सानू बहुत वड्डा लाहा। जे भी साडे मन दे अंदर प्यार नहीं है, अज यही कारण बहुत सारिया मुश्किलां ने जीवां नूं। वो कहंदे जी धर्म दे रस्ते चलदे आ, पाठ भी करदे आ,
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਫਿਰ ਆਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਨੀਵ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖੀ? ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਆ ਉਹ ਲਿਵ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭੇਜ ਲਿਆ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਲਿਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਲਿਵ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਧਾਤ ਦਾ। ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੇ ਰਾਹੋ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਧਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਉ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਕਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਬੁੱਧ ਕਾਚੀ ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ, ਕਥੈ ਨਾ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾਊ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਮਨੁਆ ਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਸਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਭਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਓ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭੱਟ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਗਣ ਨੇ। ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਔਗਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਤੈ ਭੁੱਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਮੋਹੇ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਤੈ ਭੁੱਲੇ, ਐਸੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਵੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ਼ ਮਿਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘਮਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੰਮ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠਿੰਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕੀਰਤਨਾਮਾ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਮਲ ਦੇ ਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਛਾੜੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਲ ਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਛਾੜੋ, ਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਝਾੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਚੰਡਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ। ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਝਾੜੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਾਮਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਘੋਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਲੋਭ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੋ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਟਤਾ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨੈ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਭੈ ਜਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮਾ ਸਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਖ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਫਿਰ ਆਤ ਪਤ ਸੱਚੋ ਤਖਤ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੰਤ ਵੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਤ ਪਤ ਸੱਚੋ ਤਖਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੋਗ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤ ਸੱਲ ਭਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗ ਦਲ। ਸੱਲ ਨਾਮਾ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਟਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਐਸੇ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਲਨਾਮਾ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰਹੁ ਤੁਰ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਨਰ ਮਨੁੱਖ,
ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂਓ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝੋਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੂਜ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਕ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਹਲੋਏ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਲਨਾਮੇ ਭੱਟ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਨ ਜਰਾ ਜਮਹਿ ਆਰੋਹ। ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਹ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਡੇਪੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵਡੇਪਾ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਮਾ ਜਿਹਦਾ ਡਰਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਡਰਦਾ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਬਹੁ ਜਾਹੋ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਉਹੋ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਾਹ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਰੇਕ ਪਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਡੇਪੇ ਆਦਿਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿਰ ਥਪਿਓ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗ ਅੰਤਕ ਵਧੈ ਨਾ ਸਲ ਕਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਕਿ ਇਹ ਸਲਨਾਮਾ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜੀਵ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿਦਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ,
माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। इत्थे चौथे पातशाह गुरु रामदास साहिब महाराज उन्हां दी उस्तत दे अंदर जो उचारण कीते गए भट्टां वल्लों सवैये उन्हां दी विचार अज समाप्त हो गई ते हुण कई दिन आपां तो होनी नहीं विचार, क्योंकि बाहरले पिंडां दे अंदर ड्यूटी है। जदों फिर महाराज किरपा करनगे आपां पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उन्हां दी उस्तत दे रूप दे अंदर भट्टां वल्लों जो कीती गई विचार आ उहदी आरंभता कर लांगे। आओ फिर बाकी दा समां आपां गुरु दे मंत्र दा हुण सिमरन करिए। हाँ जी, करो जी शुरू। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु